नमस्कार कथा हृदय आयोग कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची गोविंद चंद्र पंडा। दर्शक बंधु आम सहित आज बाबा हटकेश्वर पूजा पंडा सेवक अच्छा बाबा हटकेश्वर महिमा अपार एवं महिमा को आम दर्शकों पाखे पहुँचाई कार्यक्रम में से सामिल होती हटकेश्वर महिमा संपर्क में पीठर महिमा संपर्क में विस्तृत भाव आलोचना करवा। तो दिलीप कुमार पंडा स्वागत कर कार्यक्रम। जय जगन्नाथ जय हटनाथ। ओम वंदे देवो मापति श्री गुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नंग भूषण मृग धरंग वंदे पशुनंगपति वंदे सूर्य शशांक वनिनन वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त गणाचर वरदं वंदे शिव शंकर। ओम नमः शिवाय एकादश रुद्राय हटकेश्वर महादेवाय नमः शिवाय। मो ना दिलीप कुमार पंडा हटकेश्वर महादेव पूजा पंडा सेवक। प्रभु हटकेश्वर होउछंती भक्ति और विश्वास ठाकुर। निश्चित प्रभु हटकेश्वर को आपण को रूप रे देखंती? प्रभु मत तो लागे जमते आमे जनक पाखरे बसी कथा होउचे मु जत्ते निज हृदय सहित देखिची मोर जहाँ दुख पड़े जहाँ सुख पड़े भक्त मान मत जिते जहाँ कहती ये कमटी आज्ञा टे जनइमे प्रभु को मु भावे जमते पोस्ट बक्स रे चिट्ठी आम नहीं पकाउचे से हटकेश्वर महादेव पाखरे मु किछि न करी ठाकुर तो टिके जल प्रिय तेणु मु टिके जल एवं गोटे बेलपत्र रे श्रीराम लेखि चढ़ई दिए से कहीं श्रीराम को बहुत भल पाती तेणु मु गोटे श्रीराम लेखिक गोटे बेलपत्र चढ़ई प्रभु ये भक्तर ये मनोवांछाटी पूर्ण कर दिया। आ मु देखिछि अविलंब भी प्रभु कार्य कर आशुतोष हटकेश्वर महादेव एकादश रुद्र सारा भारत सारा विश्वर विरल तेणु प्रभु को तांकर गोटे अच्छी बड़ सिंहार बेश से समय प्रभु को जहाँ मानसिक आपड़ करेंगे चंदन लगी समय प्रभु को टे चंदन लगी हुए से समय जहाँ आप मानसिक थी कहले प्रभु निश्चित शुणा। से बड़ सिंहार बेश प्रतिदिन को समय आमर संध्या 5 घटिका समय आमर आरंभ हो जाए कारण सब बेले तो आमर जल जल दि जाए प्रभु को तेणु जल समय तो से बेश हुए तेणु 5 घटिका समय आमर से बेशटी आम आरंभ करूँ प्रस्तुति करूँ और 6 घटिका समय आम से कार्यक्रम टी आरंभ करूँ एवं खजा खाई सारा पर ठाकुर आमर से बेशटी आमर पुणी लगी हुए। से तो पंडा बाबा हटकेश्वर बड़ पर्व मकर संक्रांति विश्वास रही जहाँ मानसिक करता पूर्ण हुए सतरे कौन बाबा मानसिक पूर्ण कर निश्चित कहीं मु मो पिला दिन देखी मो बुढ़ापा अमल मु देखी मासंत दिन पूर्व मासंत दिन रात्र बंध्या नारी माने एठा को सब आसंती एवं आसवा पर ये आम अनति दूर में आम गोटे भक्त निवास हटकेश्वर भक्त निवास अच्छी सेठारे मानसिक धारी माने रहंती गुबाक अरुआ चाउल आनी पार्वती पार्श्व बसा जाए एवं तांकर मानसिक करी सेठारे मंत्र पाठ करा जाए एवं रात्र 3 घटिका समय आमर प्रथम जो जल लगी प्रभुंकर हुए से जल लगी पादुक से भक्त मान सिंचन करा जाए एवं एठो अनति दूर उत्सव प्रशमन निकट को एक मुआ हो भक्त मान जाती सेठारे दहल नामक एक कुंड अच्छी सेठारे गुबाक एवं हरिड़ा सबु प्रभु को समर्पण हो सेठारे पड़ी थाए एवं मानसिक धारी माने सेठारे भक्तिर सहित खोजती एवं पाइले निश्चित पुत्र संतान लाभ हुए बोली मोर मत अच्छी कारण एठारे हटिया नामधारी जिते व्यक्ति अच्छा आप देखिए माँ बापा को पचारे से निश्चित पुओटे पाई प्रभु दयारू तेणु ठाकुर ना से हटिया बोली ता नाटी देछ। से तो पंडा भी देखीचु आपन जो विस्तृत भाव आलोचना कले जे राति संक्रांति पूर्व दिन आसीबे जो अच्छी विधि व्यवस्था अनुसार करेंगे कारण दिन पर्यंत मध्य आसंती एक्चुअली वास्तव में आगु मकर संक्रांति आसुची जो अप्रीतिक नारी माने ये बाबांकर महिमा बा आशीर्वाद भिक्षा करने को आसीबे बा पुत्र संतान बा संतान संतति पई आशा करी आसीबे तांको पई कोन व्यवस्था केमिति आसिले से सरल होई परिबो हम दर्शक टिके कहबे किछि नाही आज्ञा हमर वर्तमान गोटे गुआ गोटे नड़िया एवं अरुआ चाउल किछि एवं गोटे बाबांगा पई गोटे गामुछाटिए जहार जति शक्ति सेति आनी एठारे आसीबे एवं आसिले हमर एठारे हमर पंडित मान अछंती से माने तांकर ना गोत्र रे एठारे कार्य करिवे एवं कार्य कला परे सारा वर्ष तमाम वर्तमान चंदन काठ एवं अगुरु एवं कर्पूर रे वर्तमान चंदन भरा हबो एवं प्रभुंकर प्रथम जेतेबेले प्रभु स्नान करंदी सेतेबेले से प्रभु को तांको नाम गोत्र रे पानी दिया जिवो बेलपत्र टी दिया जिवो वर्ष जाक छि वर्तमान आमिष भक्षण करिवे नाही एवं पर पाकरे भी खाइबे नाही निश्चित खाइबो बोली मोर आशा विश्वास। तो पंडा बर्तमान विज्ञान जुग में 2024 मसीह पिलाटी बापा माँ मैंने लक्ष लक्ष टका पानी भरी खर्च कर समय बाबा हटकेश्वर जो मानसिक कुंड अच्छी विश्वास और भरोसा ये सफलता पाँच कि अच्छी कहानी आपण जहाँ कह निश्चित आर वर्ष तो मुझे पुरी थी मत गोटे माँ फोन कले मुझे भाईना जीवी मुझे डाकिली
ଆଚ୍ଛା ମହା ତମେ ଆସ। ବଡ ଖୁସିର ବିଷୟ ସେ କଣ କଲେ ସେ ମା ନା ପ୍ରଭୁ ତ ଭାରି ମାନେ ଠାକୁର ଭାରି ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଭାରି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଟିକେ ସିଏ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ। ମତେ ହସ ମାଇଲା ଯେ ସେ ମାଟି ଆମର ଗୁଆ ଖୋଜୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଁ କାନରେ ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡିଟିଏ ସୁନାର ଥାଏ, ସେ ପେଣ୍ଡିଟି ଖସି ପଇଲା। ସିଏ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡିଟି ଖସି ପଇଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜ। ନା ପ୍ରଭୁ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପେଣ୍ଡି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ପୁଅଟିଏ ଦରକାର। ତେଣୁ ଅବିଳମ୍ବେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗୁବାକ ପାଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦିହରେ ସେ ପେଣ୍ଡିଟି ଲାଗିକି ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ତ ଦେଖିଲି ମୋ ଆଖିରେ। ସୀତ ପଣ୍ଡା, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କଣ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ନା, ଆଗରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ରାଜା ଏ ମନ୍ଦିର ଆମର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ରାତି 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଗ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପୁରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗ ଆମର ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଗଜପତିଙ୍କର କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ପାଣି ଦଉ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଇଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଚାରିପଟ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାନା ଆମର ଲାଗୁଛି, ସେଠି ଦେଖିବେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାନା ଲାଗୁଛି, କାରଣ ହଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଏଠାର ମୁରବୀ ନିଜେ। ତେଣୁ ଚାରିପଟେ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସନ୍ତୋଷୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶନି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ବାନା ନାହିଁ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ବାନା ଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରୀ ସହିତ ୟାଙ୍କର ଅତୀବ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କୁଆଡେ ପ୍ରଭୁ ପୁରୀରୁ ଆସିଥାଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ରାଣୀ ଅତି ଖୁସି ହୋଇ ରାଣୀ ଭୋଗ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗି ଏଠିକି ପଠାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପଟୁଆର ସହିତ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ସବ ସମର ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଦିନେ ସେଠାରେ 3 ଘେରା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କଲ୍ୟାଣୀପୁର ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ସେ ରାଜା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଜମି, ସେଠାରୁ ଆମର ଏଠାକୁ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହବା ପାଇଁ ଆସେ ଏବଂ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗି ବି କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ବାରପଲ୍ଲୀ ମୌଜାରେ କେବଳ ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜମି ଜମା ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଆଉ ବାହାରେ କୋଉଠି ଅଛି? ହଁ ଅଛି ଅଛି, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଡିପାରି ଆମର ଗୋଟିଏ ଅଛି ଜାଗା, ସେପଟେ ବି ଆମର ଜମି ଅଛି। ବାଘମାରୀ ବଜାର ଉପରେ ସେଠି ବି ଜମି ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ଜମି, ଯିଏ କାହାଳି ବଜାଉଛି ତା ପାଇଁ କାହାଳି ଅଛି, ଯିଏ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଅଛି ତା ପାଇଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପାଇଁ, ଯିଏ ସୁଆର ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଜା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଟିକେ ବି ଯିଏ ଦଉଛି ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜା ବି ରାଜା ଖଞ୍ଜି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। 22 ବାଟି ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲା, ଏବେ ଭେଷ୍ଟ କିଛି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବି ଯାହା କିଛି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଭୋଗ ସବୁଦିନ ବି ଚାଲିଛି। ପ୍ରୀତି ଅନ୍ନ ଭୋଗ ବି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି ରାଜା। ସେ ତ ପଣ୍ଡା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆ କୁଣ୍ଡ ବା କାମଦହନ କୁଣ୍ଡ କହୁଛି, ସେଠି କଣ ବାସ୍ତବରେ କାମଦେବ ଭସ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ, ଆମର ଯୋଉ କପିଳ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଆମେ ତାରକାସୁର ନାମରେ ଏକ ଅସୁର ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ, ସେତିକିବେଳେ ସତୀଙ୍କୁ ହରେଇ ଶିବ ଏଠାରେ ହଟ୍ ଯୋଗରେ ବସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଟକେଶ୍ୱର। ଅନେକ ଲୋକ ମତବାଦ ଦିଅନ୍ତି ହଟକେଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତାରକାସୁର କେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଯଦି ଶିବଙ୍କ ଔରସରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବ, ତେବେ ତାକୁ ସିଏ ହିଁ ବଧ କରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶିବ ତ ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ତପସ୍ୟା ସେ ଭାଙ୍ଗିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରତି କନ୍ଦର୍ପ ଯୋଉ କନ୍ଦର୍ପ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ମତେ ଶିବଙ୍କର ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଏଇ କାଇଁଚିକା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାଇଁଚିକା ସର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ ଅକାଳରେ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଇଲି ସବୁ ରାବ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶିବ ତ୍ରିନୟନରେ ଦେଖି ପାଇଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଠାରେ କିଏ ମୋର ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କଲା। ତେଣୁ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, କାମଦେବ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ଉତ୍ସବ ସମୟ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ନେତ୍ରର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଫୁରିତ ହେଲା, ସେଇଠି ସେ ଦାହ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ କାମଦହନ କୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କପିଳ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଅନ୍ୟ କୋଉ ପୁରାଣ? ନାଇଁ, କପିଳ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଆମର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବି ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୃତ, ସେଥିରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଏହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏ ଆମ ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି ଆଡ଼ଉଥିଲି, ଆମ ପୁରୀରେ ଏହା କଥା ନାହିଁ ସୀମିତ, କାଶୀରେ ଏହା କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜଗତଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଦେଲେ। ସେ ତ ଜାଣିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ରାମଚରିତ ମାନସର ବିଶାରଦ, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତି ଏଠି ବୋଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ରତି କନ୍ଦର୍ପ କଥାଟି ହିଁ ବୋଲିଲେ। ତାମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ କନ୍ଦର୍ପ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛନ୍ତି, ରତି କନ୍ଦର୍ପଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପଙ୍କ୍ତିଟା ହିଁ ସେ ବୋଲିଥିଲେ ବାଳକାଣ୍ଡରୁ।
ଯୋଉଠି କାମଦହନ କୁଣ୍ଡ ଅଛି କୁହାଯାଏ ସେଠି 55°C ରେ ବର୍ଷ ତମାମ ପାଣି ଫୁଟିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଲୋକମତରେ ସେ ପାଣିରେ କୁଆଡେ ଗାଧେଇଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଯେତେ ପୁରାତନ ଚର୍ମ ରୋଗ ହଉନା କାହିଁକି ତା ଭଲ ହବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବ ଯୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲକୁ ବୁଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଫେଲୁଅର ହେଇଛି ଏଠି ଆସି ଭଲ ହବାର ଦେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଭଳି ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଏଠି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ଏମିତି ନାଇଁ ଗାଧେଇବା ନାଇଁ ଆମର ହଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ହଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ତେଣୁ ଏଠି କଣ କରାଯାଉଛି ନା ରାତ୍ରିରେ ସେ ଲୋକ ଏଠାରେ ସେ ଭକ୍ତଟି ଏଠି ରହିବ ଏବଂ ରାତ୍ରରେ ଯୋଉ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାକୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଏଠାରୁ ଯିବ ସେଠିକି ସ୍ନାନ କରି ଏଠାରେ ଆସିକି ପାଦୁକ ସେବନ କରିବ 21 ଦିନ ପ୍ରାୟ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ମାସେ ବି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇକି ଯାଉଛି କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମର ଭକ୍ତ ନିବାସ ଅଛି ଆମର ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯାହାର ପାଳି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ବରାଦ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ଦେବେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଆରାମରେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଲୋକ ସତରେ କଣ ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇ ସବୁ ବିଞ୍ଚ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡେଇ ହବା ଯୋଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସବୁ ଭଲ ହେଇକି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୁହାଯାଏ କେବଳ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଆ ପାଇଲେ ଛୁଆ ପାଇବା କଥା ଖାଲି ଆମର ଏଇ ନିକଟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯିଏକି ମାନସିକ କରନ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିକି ପୁଅ ପାଇଁ ଗୁଆ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଏମିତି ଆପଣ କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବେ କେମିତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେଦିନ ହଁ ପ୍ରାୟ ସେଦିନ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ତ ପ୍ରାୟ 400-500 ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ବି ପୁଣି ଆସିବେ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବର୍ଷକେ ଥରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତ୍ରରେ ଆସିଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ରାତ୍ରରେ ଏଠାରେ ମାନସିକ ଧାରୀ ମାନେ ରହିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଇକରି ସେଠାରେ କାମ ଦହନ କୁଣ୍ଡରେ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନେ ଦହଲ ନାମକ ଏକ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେଠାରେ ଖୋଜିଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ମତବାଦ ବି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବି ପିଲା ଛୁଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ଗଡୁ ଘୋଡା ଯିଏ ଦବା କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଚୁଟି ଆମର ଏଠି ପକାନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସବୁ ଆସିଥିବେ ଆର ବର୍ଷର ଯୋଉମାନଙ୍କର ସବୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛି ସେମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି ଖାଲି ପିଲା ଛୁଆଟିଏ ପାଇଁ ଦମ୍ପତି ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ ମାନସିକ ଆଉ ଅନେକ ମାନସିକ କିଏ ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ତ ଯୋଉ ହଟ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ହଟ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ଆସିକି ଗୁଆ ନଡିଆ ବସିକି ମାନସିକଧାରୀ ମାନେ ବସନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଚଗଲା ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସମର୍ପଣ କରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ପିଲାମାନେ ବି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଦେଖିଛୁ ମାନସିକ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଆ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଖୁସି ଯେ ତାଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମିଳନରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଏ ନା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ କଣ ହବ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବ ସେଦିନ ରାତି ତମାମ ଏଠି ଭିଡ ଲାଗିଥାଏ ରାତି ତମାମ ଲାଗିଥାଏ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ହଠାତ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଗୁଆ ଖୋଜି ପାରିବେ ନା ସେଥିରେ କଣ ଫଳ କିଛି ଖୋଜି ପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଖୋଜି ପାରିବେ ଏଇଠି ପାଖରେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି କିଛି ଆମର ଦୋକାନ ଯଦି କିଏ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ନଥିବ ତାମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦବା କିଛି ନହେଲେ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୁଆଟିଏ ଖାଲି ଯଦି ଆଣିକି ଦବ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ କରିକି ତାକୁ ଛାଡିବା ଶ୍ରୀତ ପଣ୍ଡା ଅଟ୍ରି କେବଳ ଆମ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ନୁହଁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବିକାଶ ହବା କଥା ଅଟ୍ରିର ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି ମୁଁ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତତ୍ପର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ରୋଡ ଟା ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଏପଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ଆସନ୍ତା କୁସୁମ ଶ୍ରବଣ ନିକଟକୁ ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହଅନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାତାୟାତ ଲୋକମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ଛତିଶଗଡ଼ ଗାଡି ସବୁ ବଡ ବଡ ଗାଡି ଆସୁଛି ସେପଟେ ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଯେ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଦରକାର ପଡୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କଠୁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଶୁଳ୍କ ନଉଛି ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତୁଳନାରେ ବିକାଶ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ ଟିଏ ନାହିଁ ଆଉ ଗାର୍ଡେନ ଟିଏ ନାହିଁ କିଛି ପାର୍କ ନାହିଁ ପାନ୍ଥନି ବାଛ ଯେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇକି ପଡିଛି ତେଣୁ ଲୋକ କିଏ ଆସିବ 5 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଦେବାକୁ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଉନ୍ନତି କଲେ ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ କୋଉଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କୋଉଠି ରହୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିନି ମୋ ଅନୁମାନ କଣ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପଡିନି ରାଜନେତା ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ବି ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ସମସ୍ତେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାଇ କେମିତି ଆମ ଜାଗାଟା କେମିତି ଉନ୍ନତି ହବ ଆମର ପରିଚୟ ହଉଛି ଅଟ୍ରି ଉତ୍ସବର ଶ୍ରମଣ ଯିଏ ଆସୁଛି ଅଟ୍ରି ଉତ୍ସବର ଶ୍ରମଣ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବହିରେ
କିନ୍ତୁ ସେ ତୁଳନାରେ କିଛି ହେଇନି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନାଇଁ ନାହିଁ। କିଛି ଦେଖିଲା ତାପରେ ଥରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ଏମିତି କଣ ବିକାଶ ହେଇପାରନ୍ତା ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଧିକ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଟିକେ ଦରକାର, ବୁଲିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପାର୍କ ଟିକେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଟିକେ ଦରକାର, ଆଉ ରାତିରେ କିଏ ଜଣେ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଲ ବଙ୍ଗଲାଟିଏ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିଫିନ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ମିଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଟୁରିଜିମ ତରଫରୁ ହୁଅନ୍ତା ଆହୁରି ବି ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ଧରଣର ନାହିଁ ଟୁରିଜିମ ତରଫରୁ। ଏଠୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ କୁଣ୍ଡଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଟି ଅଛି, କିଛି ତାର ମହାତ୍ମାଟା କିଛି ମାନେ ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡମ ଏବେ ତ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଟୁରିଜିମ ଆମର ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଭାଇ ଟିକେ ନାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ପକାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଜାଗାଟା ଉନ୍ନତି ହବ। ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯଦି କିଏ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ମୂଳ ବାବା ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କର? ଏଠି ତ ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟ ଯାକ ଟିକେ ନାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଟିକେ ରହିକିରି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଏଠି ନିହାତି ଦରକାର ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେ ରାତି 4ଟାରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ଟିକେ କରିବି, ସେ କୋଉଠି ରହିବ? ସେଠି ତ ଉତ୍ସବର ସମୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଉନି, ସେ 5 ଦିନ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ବୁଲୁ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡି ହେଇକି ପଡିଛି, ସେମିତି କିଛି ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ନିବାସ ଅଛି ସେଇଟା ହବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁମ୍ ଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଦରକାର ହଉଛି, 7-8ଟା ଖଣ୍ଡେ ରୁମ୍ ଦରକାର ପଡୁଛି। ତାପରେ ଗୁହାରିଆ ମାନେ ଯୋଉ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଆକୋମୋଡେସନ ଟିକେ ହେଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏବେ କଣ ଗୁହାରି ପଡୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ପଡୁଛନ୍ତି ନା, ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ କାମକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ରହିଛି ସେ କଣ ଆମକୁ କହିବେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା। ନା ଆଗରୁ ଯେମିତି ବହୁଳ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଗାଁ ଗହଳି ସବୁ ଗୁହାରିଆ ପଡନ୍ତି, ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୋଉ ଜିନିଷ ହଜିବା ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ତାହେଲେ ସେ ପରମ୍ପରା ଯାଇଯାଇଛି। କେତେ ଏମିତି ଗୁହାରିଆ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେ ତ କାହାକୁ କିଛି କହିବେନି, ସିଧା ଆସିକି ଶରଣରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି କଦଳୀ ନବାତ ଏସବୁ, ଆମ କ୍ଷୀର ଠାକୁରଙ୍କ ଟିକେ ଘର୍ଷଣ ହେଇକି ସେ ପାଦୁକ ଟିକେ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇକିରି ରହୁଛନ୍ତି। 21 ଦିନ 22 ଦିନ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ବୋଲି ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲିଙ୍ଗ ସମୂହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବେ? ନା ଏକାଦଶ ଲିଙ୍ଗ କଣ ନା ଆମର 11 ରୁଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। 11 ରୁଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ମାଙ୍କଡା ପଥରରେ ମନକୁ ମନ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଲିଙ୍ଗ ଅବକ୍ଷୟ ହେବାରୁ ଆମେ ପୁରୀ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଯାଇକି ପରାମର୍ଶ କରି ଏବେ ପୁଣି ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଡିଏ ରନ୍ଧ୍ର ସେମାନେ କଲେ ଯେ ଯୋଡିଏ ରନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାତାଳକୁ ଥାଉ, ସେଇଥିରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଣା ପାଣି ଯାହା ହେଇଛି ସେ ପାତାଳକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଉଛି। କାରଣ ଆମର ସେବା କରିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମେ ଯାଇକି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ପଚାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରିଛୁ। ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାତାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଡିଏ ରନ୍ଧ୍ର ବି ରଖାଯାଇଛି। ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଆଉ କୋଉଠି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଉ କାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏଠି ଦେଖୁନି ଆଉ କୋଉଠି। ବିଶେଷତ୍ୱ ଏ ମନ୍ଦିର କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଇଆ, ତ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଯଦି ଜଳ ଟିକେ ଚଢେଇଦେବେ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 108 ସେବକ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେଥିରେ ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ଆମର ଦେଖ, ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ଯିଏ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ ପୁଣି କାଲି ସିଏ ଆସିବ ଏବଂ ଆଉ 5 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଆସିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ହରକତ କରିବା, ଅସୁବିଧା କରିବା, ସେ ଆଉ ଆସିବେନି ନା। ଆମର କଣ ବଡ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ଆଜି ଇଏ ନ ଆଇଲା କାଲି ସେ ଭକ୍ତ, କାଲି ନ ଆଇଲା ସେ ଭକ୍ତ, ଆଉ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି ନା, ସବୁ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଛି, ଯିଏ ଯାହା ଭକ୍ତ ଦେଲା ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା 8 ଆଣା ଦେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପଛକେ ବାଣ୍ଟିକି ନେବା, କିନ୍ତୁ କାହା ପଛରେ ଗୋଡେଇବାନି କି କାହାକୁ କିଛି କେଲିବିଲି ଆମେ କରିବାନି। ତେଣୁ ମୋ ଭଲ ମାନିକି ବି କେହି କିଛି ସେମିତିଆ କରୁନାହାନ୍ତି। ସହିତ ପଣ୍ଡା ଆମେ ଦେଖିଛୁ କାମଦହନ କୁଣ୍ଡ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ବା କୁଆ କୁଣ୍ଡ, ଯୋଉ କାମଦେବ ସେଠି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଆମେ କାମଦେବ ରତିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କାମଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଇଏ ତ କପିଳ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କନ୍ଦର୍ପ ମନ୍ଦିର, ସେ ରତି କନ୍ଦର୍ପ ମନ୍ଦିର। ଆମର ଏଇଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛପଟେ ମାତ୍ର 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଟ୍ରି ଗଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ଅଟ୍ରି ଗଡ଼ରେ ସେ ହଉଛି ଅଟ୍ରି ଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କାମଦେବୀ, ସେ ହଉଛି ରତି କନ୍ଦର୍ପ ମନ୍ଦିର। କାରଣ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ମା ନିଜେ ଏବଂ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି କୋଉଠି ଦେଖିବେ ଓଡିଶାରେ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ତଳେ ଉପରେ ମା କୋଉଠି ବସି ନଥିବେ, ସିଏ ହଉଛି ଏକଦମ ଶକ୍ତିପୀଠ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ କେବଳ ସୀମିତ, ଆଉ କୋଉଠି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ରହିଛି କୁଆକୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କନ୍ଦର୍ପ ଯୋଉ ତୀର ମାରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ କଲେ ବା ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ କଲେ, ସେ ନିଜେ କନ୍ଦର୍ପ ମନ୍ଦିର, ସେଇ କନ୍ଦର୍ପ ମନ୍ଦିର ବା ରତି ଦେବୀ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ଯୋଡି ସେଠାରେ
କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ତ ହରେଇଛି ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି ତେଣୁକରି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୋହୂ ନିଜେ ସିଏ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅବତାରରେ ପୁଣି ସେ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେବଳ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହଟକେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉଜ୍ଜୟିନୀର ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ବେଶରେ ଅଷ୍ଟହାତୀରେ ନିର୍ମାଣ ଏକ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନ ବଡସିଂହାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। କେମିତି କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସେଥିରେ ରହିଛି? ହଁ ନାଇଁ ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଏତେ ବାଟ ତ ଆମର ଏଠୁ ସବୁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଲୋକ ଏତେ ବାଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯିବାଟା ଟିକେ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆଉ ଯେ ଏଠି କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାକାଳେଶ୍ୱର ବେଶଟା ଟିକେ ହବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଜଣେ ଦାତବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଦାନ କଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ ଧାତୁରେ ସେ ତିଆରି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବେଶଟା ସେଇ ବେଶ ହିଁ ବଡସିଂହାର ବେଶ ସହିତ ସେଇ ବେଶଟା ଆମର ହୁଏ, ମହାକାଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଶଟା ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଲେ ମହାକାଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱର ହଉଛି ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ଆପଣ ମାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆପଣ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ରାମଚରିତ ମାନସ ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଢେ, କାରଣ ଶ୍ରୀରାମକୁ ମହାଦେବ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ ସେଠାରେ ପୁରୀରେ ଭେଟ ହେଲି, ସିଏ କହିଲେ ତୁମେ ସେଠି ରାମ ନାମ କର ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଏବଂ ସେଇଠି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମନରେ ଭାବିଲି କି ପ୍ରକୃତ ରାମ ଅବତାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମତେ ତ ସେଠି ସେବା କିଛି ମିଳିବନି, ସେଠି ହଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରମ୍ ମତେ ଏତିକି ଟିକେ ମତେ ଭିକ୍ଷା ମୁଁ ମାଗୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେବାଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ ଖୁସିର ବିଷୟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପଣ୍ଡା ପଡିଆରେ ସେବକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ମୁଁ ମନରେ ଟିକେ ଅଭିମାନ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ହେଇପାରିବନି, 7 ଜନ୍ମ ପରେ କେଜାଣି ଯଦି ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ସେବା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ତାପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପା କବାଟ ସବୁ ଲାଗିଛି ମୁଁ ମୋ ଏଇ କାନିରେ ଟିକେ ପୋଛି ଦିଏ। ପୋଛିବା ପରେ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଧେ ଦୟା ହେଲା ମତେ। ଆମର ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଧାମ ଗୋଶାଲା ବିଷ୍ଣୁ ମହାରାଜ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଆଳିପଡାରେ, ସେଠାରେ ଆମର 500 ଦେଶୀ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲି, ମହାରାଜ ଏଠୁ ଆମର କୋଠ ଭୋଗ ଲାଗ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷୀର ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦବା। ସିଏ ବି ଅତି ଖୁସିର ସହିତ ମଙ୍ଗିଗଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ କି କଥା ଆମେ ପଠେଇବା। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ଛୁଟି ସମୟରେ ରବିବାର ହଉ ନହେଲେ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଛୁଟି ସମୟରେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଆଗେ ଟିଫିନରେ ନଉଥିଲି କ୍ଷୀର, ଏବେ ଗୋଟେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ଗଡୁଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 2.5 କିଲୋ ଓଜନରେ, ତାକୁ ମୁଁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଠ ଭୋଗ ଲାଗି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଦିଏ। ଏବଂ ଘିଅ ମଧ୍ୟ 200-250 ଗ୍ରାମ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଏ। କେଡେ ବଡ ଠାକୁର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହରିହର ଏକ ଆତ୍ମା ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଆଉ, କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ଜଣେଇଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସେବା ସିଏ ସେଠି ମତେ ଦେଲେ। ତେଣୁ ହଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଏଥିରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ହଟକେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଭୁ ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ଅଟି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏହାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମକୁ ଫଲୋ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।